الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير موجود، صاحب الكرم والجود، الرحمة المهداة للوجود، صاحب الخلق العظيم، شفيع المذنبين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الأكرمين أجمعين، خصوصا منهم الأنصار والمهاجرين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول عز من قائل: ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. ويقول عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes toujours dans ce mois béni Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Anwar, qui a vu naître le dernier messager, la meilleure des créatures, par lequel Allah tabaraka wa ta'ala a illuminé les cœurs et les univers. Sallallahu alayhi wa sallam. Et nous continuons à nous abreuver de ses spécificités, de sa beauté physique et morale, pour connaître et faire connaître notre prophète alayhi salatu wa sallam. J'ai cité les versets qui lient l'amour d'Allah au suivi de son prophète, l'obéissance à Allah à l'obéissance au dernier messager, au dernier prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu dans le hadith aussi que l'amour du prophète alayhi salam fait partie de la foi. On ne peut pas avoir la foi parfaite, la yu'minu ahadukum, si on n'aime pas le dernier messager plus que nous-mêmes, plus que nos parents, plus que nos enfants, plus que tous les biens de ce monde, plus que toute autre chose. Il n'y a pas de foi sans l'amour de ton prophète, le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam. بعض الإخوة هداهم الله وغفر الله لهم ولنا جميعا قالوا: يا فلان، لماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا في الأمة أمور عظيمة؟ هكذا هذا لغو، هكذا هذا لغو من الحديث. فإذا كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغو من الحديث فلا حديث ولا إيمان ولا إسلام. فأردت أن أنبه أولا وقبل كل شيء عن خطورة هذا القول، خطورة. النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه، حنا خصنا نتعلموا الدعاء تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كان كيدعي بأحسن ما كاين. علمنا أحسن الدعاء، تعلمنا من عند الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الدعاء، لأنه كما قلنا في الدرس: الخبير عن مولاه، الرحمن اسأل به خبيرا، هو الخبير عن مولاه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أو على طاعتك. إذا شنو هي أعظم مصيبة تصيب المرأة؟ هي المصيبة التي تصيبه في دينه، في إيمانه. فإذا أصبت في إيمانك فإنه لا خطبة ولا مصيبة بعدها. سيصاب في ماله، نقص من الأموال،
يصابوا في نفسه والأنفس والثمرات، يصابوا في بدنه، يصابوا في ولده، وكل ذلك عارية مسترجع. دنيا فانية بما فيها مطية، آخرته خير وأبقى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولكن حينما تصاب في دينك في إيمانك أمر عظيم. ومن أعظم ما أصيبت به الأمة في دينها البعد عن رسول الله، الجهل برسول الله، فأين تذهب؟ إذن أليس من أولى الأولويات وأوجب الواجبات تحدث عن رسول الله، تعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا ما عرفتيش بالنبي وما عرفتيه جاي، كغدير تحبو، كغدير تتبعو؟ ما يمكنش. وهذا أولى الأولويات وأوجب الواجب. إلا ما عندكش هذه ما عندك والو، جمع اللي بغيتي الأموال، عيش ما شئت، فإنك ميت. لكن إلا ما حبيتيش الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت في الحياة وحصلت لك السعادة الوجد، وجد حلاوة بمحبته فلا حياة له، لا حياة له. ولو تكون ولو عشت 1000 سنة، ولو كنت أغنى الأغنياء، ما عندكش لا حظ لك، لا سعادة لك. Je disais, mes chères sœurs, un des frères, dans les critiques qu'on reçoit tous les jours, vous savez, on reçoit tous les jours, pas seulement des critiques, mais même des insultes. Je vous ai dit tout à l'heure que Da'wa illah, ce n'est pas une tâche facile. C'est parsemé d'embûches. C'est une épreuve continue. Il faut être pour Allah pour pouvoir continuer. Si tu n'es pas pour Allah, laisse tomber. Ce n'est pas pour toi. Je dis oui. Vous nous parlez du prophète, on en a marre, c'est pas la priorité, regardez ce qui se passe dans le monde, c'est une parole, vos paroles, ou ces prêches-là, non, pas de sens. Elles ne sont pas la priorité, et n'ont pas d'utilité. Je réponds en traduisant ce que j'ai dit en arabe, très simplement. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous a appris les meilleures du'a, les meilleures supplications que lui-même faisait. Qu'est-ce qu'il demandait à Allah? Vous savez, le prophète alayhi salam nous a appris les meilleures du'a parce qu'il nous aime beaucoup. Donc il nous a demandé de demander à Allah ce qui va être utile pour nous réellement. Qu'est-ce qu'il demandait à Allah? Oh Allah, ne nous éprouve pas dans notre religion. Oh Allah, enracine-nous sur ta religion, sur la foi, qu'on meurt sur la foi. La plus grande épreuve et la vraie épreuve et la plus grande des calamités qui puissent s'abattre sur toi, mon cher frère, ma chère sœur, c'est la perte partielle ou totale de ta foi. C'est la vraie calamité. Tu peux perdre de l'argent, tu retrouveras demain. Tu peux perdre un être cher, tu retrouveras demain. Jour dernier, Inch'Allah. Quelle que soit l'épreuve de ce bas monde qui t'atteint, tu retrouveras, entre guillemets, tes esprits grâce à la patience et tu seras purifié et élevé par Allah Tabaraka wa Ta'ala grâce à ta patience. Amr al-Mu'min kulluhu khayr. L'affaire de croyant, comme on a déjà dit, est toujours bonne. S'il est atteint par une bonne chose, il remercie Allah, c'est bien pour lui. S'il est atteint par une épreuve dans sa vie, dans sa santé, ses enfants, dans ses biens, etc., il patiente et c'est aussi bien pour lui. Très bien. Mais mon frère, ma soeur, si tu es atteint dans ta foi, dans ta religion, comment tu fais? Comment tu fais? Ce moment, tu vas vivre combien? 100 ans, 1000 ans? Et après? Cette vie est éphémère, par essence. Tu vas retourner chez Allah. Et c'est là la vie éternelle. Si tu n'as pas préparé le bas monde, on l'appelle le bas monde, dunya. C'est comme un pont, une terre que tu laboures. Si tu ne laboures pas, tu ne récolteras rien. Si tu plantes des mauvaises graines, tu récolteras une mauvaise récolte.
Donc, la personne qui est intelligente, il sait qu'après la mort, il y a une vie éternelle. La personne qui n'est pas intelligente, il prend le risque. Il prend le risque. C'est assez risqué, terrible. Il n'a pas bien réfléchi. Il fait un mauvais investissement, comme on dirait, avec un langage matériel, entre guillemets. Et tout ça, évidemment, n'est pas matériel. C'est au-delà du matériel. Le vrai bonheur, il est dans la foi. Le vrai investissement, il est dans la foi. Et la vraie calamité, c'est quand ta foi est atteinte. Ta religiosité est atteinte. Donc, mes chers frères, mes chers sœurs, si ton amour du prophète alayhi salam est atteint, que reste-t-il de ta religion? Que reste-t-il de ta foi? Parce qu'on a dit que la foi est reliée à l'amour du prophète. Donc si tu ne connais pas ton prophète, comment tu peux l'aimer? Comment tu peux le suivre? Donc n'est-ce pas là la première priorité? Le premier intérêt d'un croyant, c'est connaître son prophète pour pouvoir l'aimer et le suivre. N'est-ce pas donc la priorité des priorités que tout croyant intelligent doit mettre en avant? Si on ne fait pas l'effort de connaître et faire connaître le dernier messager, d'aimer ce prophète pour pouvoir le suivre, la foi est atteinte. Et les générations qui sont en train de se succéder sont en train de perdre la boussole. Parce qu'ils n'ont plus de relation avec le prophète. J'ai dit la dernière fois, on est noyé dans les réseaux sociaux, dans le virtuel. On n'a plus d'égard, ni envers le prophète, ni envers les savants, ni envers personne. Et dans cette guerre de l'attention, malheureusement, nos jeunes, qui sont la première victime, ont perdu le lien avec le prophète, ont perdu la connaissance du prophète, donc ils ont perdu l'amour, donc ils ont perdu la foi. Et ce que je vois autour de moi, il y a des groupes d'athéisme aujourd'hui. Et un athéisme violent. Pas seulement un athéisme, entre guillemets, quiétiste. Violent. Violent, très violent. Qui nous met sur les réseaux sociaux des clichés sur notre prophète. Des insultes au nom de la liberté. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que, à un moment donné, les parents, les éducateurs, les imams ne parlaient pas du prophète. Ces jeunes-là connaissent toute la vie intime de leurs vedettes, des footballeurs, des chanteurs, des acteurs. Mais personne n'a fait l'effort de leur montrer qui est Sidna Mohammed. Ses valeurs, sa beauté. Donc voilà le bien fondé de ces rappels pendant ce mois béni de Rabi' al-Awwal, de qualité, des spécificités, de la beauté de Sidna Mohammed, physique et morale. Et je terminerai cette première partie, mes chers frères et mes chères sœurs. Je vous ai déjà conseillé des lectures pour vous et pour vos enfants. Je terminerai par les 10 spécificités synthétiques de notre prophète pour que les connaissent. Donc ici, on parle de la beauté physique. Notre prophète, en plus de sa beauté morale qu'on va développer tout au long de ce mois, sa beauté physique était telle que les meilleurs descripteurs disaient que à côté de la pleine lune, Sayyidina Muhammad était encore plus lumineux, qu'il était le plus beau des êtres, mais sa beauté était voilée par sa majesté. Et que si Sayyidina Joseph avait la moitié de la beauté de l'univers, Sayyidina Muhammad avait la beauté entière et pleine et parfaite. Et cette beauté est telle qu'il guidait juste parfois en étant témoin de cette beauté. Il y a des compagnons qui ont embrassé l'islam juste en voyant cette lumière, cette beauté du visage de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لما نظرت إلى أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري أنوار من نوره في نوره غريقة والوجه منه طلوع الشمس والقمر. C'était les vers de Hassan qui va devenir le poète du prophète à propos duquel Sayyidina Muhammad a dit Hassan mu'ayyadun fi shi'rihi bi ruhi al-Qudus. Le prophète lui mettait une chaire dans sa mosquée et il défendait le prophète et
il mettait en valeur la beauté du prophète par ses poèmes. Celui-là, quand les Qurayshites l'ont payé pour insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, moi je ne peux pas insulter ce que je ne vois pas. Il s'est mis sur une colline et il essaie de regarder le sujet. Il était un grand poète, le sujet qu'il va décrire pour l'insulter. Et dès qu'il le voit, il dit naturellement, ces vers magnifiques qui expriment la toute beauté et les lumières de l'islam, et il embrasse l'islam et il rend l'argent au kuffar. C'est faux ce que vous dites. C'est une beauté incroyable. Et voilà comment le prophète était témoin. خص نبينا ب10 خصال 10 خصال لم يحتلم قط وما له ظلال. Il ne faisait pas de pollution nocturne et il ne faisait pas d'ombre. Et tout à l'heure dans le dars, on a donné les spécificités et la signification. Il ne faisait pas d'ombre. Allah tabaraka wa ta'ala honoré en faisant que les négateurs ne peuvent pas piétiner son ombre. Il ne faisait pas. Il ne peut rien piétiner. L'honneur, notre prophète. وما له ظلال. والأرض ما يخرج منه تبتلع كذا الذباب عنه ممتنع. Mouladna Aïcha, elle avait noté que quand le prophète allait au sel, la terre engourdissait ce qu'il faisait. Par honneur au prophète. Les mouches ne l'approchaient pas. Par sa beauté, par sa grandeur, Allah tabaraka wa ta'ala a même empêché les nuisibles de le nuire. تنام عيناه وقلب لا ينام من خلفه يرى كما يرى أمام. في الحديث الصحيح, dans le récit authentique, on voyait le prophète dormir profondément et ne pas refaire ses ablutions. Et on lui a dit, au messager d'Allah, tu nous as dit de refaire les ablutions quand on dort profondément. On a dit oui. Mais moi, et on t'a vu ne pas refaire tes ablutions quand tu te levais d'un sommeil profond. Et il leur a dit oui, certes, je vous ai dit ça, mais moi, mes yeux dorment, mon cœur dort. Spécificité de notre prophète. Yara, quand il se prosternait, il dit, Allah a dit de lui, quand il se prosternait, il voyait aussi derrière lui. Il voyait devant lui comme il voyait derrière lui. C'est une spécificité que Allah lui a donnée, qui est confirmée par le Coran et par sa sunna authentique. Ensuite, لم يتتاءب قط ويتسابعه ولد مختونا إليها تابعه. Il ne pouvait pas bailler. Fait le bâillement, on dit que Shaitan, lui, il baillait jamais. Et il est né circoncis, avec le cordon ombilical coupé de la part d'Allah, pour que personne n'ait à le toucher. Allah tabaraka wa ta'ala l'a privilégié par ses qualités physiques. Et enfin, تعرفه الدواب حين يركب تأتي إليه سرعة لا تهرب. يعلو جلوسه جلوس الجلساء صلى الله عليه الله سبحانه وتعالى. تعرفه الدواب. Toutes les créatures en dehors de Taqarin, en dehors des kuffars, des djinns et des kuffars, des humains, reconnaissaient sa prophétie. Au début, à la Mecque, nous rapportent les récits authentiques, on entendait le hassad, le petit caillou, on entendait l'arbre dire Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, tu es le messager d'Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a soutenu par ses miracles. Il a fait parler pour lui ce qu'on nous, on croit des objets inanimés. Même ces dawab, les animaux, l'aimaient, s'approchaient vers lui. Ils convergeaient vers lui parce qu'ils l'aiment, ils veulent le voir, ils veulent être avec lui. Et parmi ses spécificités aussi, quand il était avec quelqu'un, bien qu'il avait une taille moyenne, le plus grand des grands, quand il était avec lui, le prophète sallallahu, on le voyait plus grand que lui. Par honneur qu'Allah lui a fait de montrer toujours notre prophète au-dessus de lui. Évidemment, tout ceci, évidemment, ne nie pas, n'empêche pas qu'il est un être humain, évidemment, comme l'a dit le Bousayri, دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه فاحتكمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رافع السماء بلا عمد الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه المرشد. أيها المؤمنون، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان الإيمان، ومن أخطأ محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ طريق الإيمان. Mes chers frères, mes chères sœurs, encore une fois, l'amour du prophète alayhi salatu wassalam est le signe de la foi. Et celui qui rate l'amour rate le chemin. Il ne peut pas cheminer. Il est perdu. Et comme j'ai dit dans la première partie, pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Et on a commencé par les qualités physiques de notre prophète. Et on enchaîne avec, à partir d'aujourd'hui, de maintenant, les qualités morales de notre prophète. Il suffit de dire qu'il était un Coran qui marchait sur terre. Comme le disait Aïcha, il était toujours souriant, même dans les épreuves les plus difficiles. Et ces qualités, mes chers frères, mes chères sœurs, ont même bouleversé ses ennemis, ses pires ennemis, étaient bouleversés de voir ce dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, autant non seulement dans la patience, mais dans l'abnégation, dans l'altruisme, dans la magnanimité, dans le don désintéressé, la générosité incroyable. Il répondait au mal par ce qu'il y a de meilleur, non seulement par le bien, mais par ce qu'il y a de meilleur. Comme Allah lui a ordonné et nous a ordonné, idfa billati ahsan, fa idh ladhi min qawmina adawatu ka'annahu waliyyun hamid, wa yulqa alladhina sabaru wa yulqa alladhina ihtajabu. Et je termine avec une petite histoire qui sera un avant-goût des qualités sublimes du prophète alayhi salam, que Allah a qualifié dans le Coran de miséricorde envoyée aux univers, et il a qualifié ses qualités de sublime. Le sublime a qualifié les qualités de son prophète, de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de sublime. Un juif, un savant parmi les savants du judaïsme, avait de l'animosité envers le prophète alayhi salam. Et en fait, le prophète alayhi salam, à l'époque, évidemment, il avait des comportements commerciaux, des comportements tout court, avec tout le monde, basé évidemment sur la justice, sur l'équité, sur le respect, sur l'amana, etc. Bon, le prophète alayhi salam, il s'est endetté de ce juif pour une nourriture à ses enfants. Et donc, ce savant juif, il cherchait dans la Torah, il cherchait dans les anciens livres, qui est ce prophète, qui est ce messager, quelles sont ses qualités, etc. Et donc, cette histoire de dette, elle était pour lui l'occasion de l'approcher de très près, de l'éprouver. Il s'appelle Zayd ibn Sa'la. Zayd ibn Sa'la, parmi les savants juifs de Médine, à l'époque. Et donc, il vient un jour vers le prophète qui marchait dans les rues, dans les marchés. Hein. Les prophètes sont aussi des êtres humains qui marchent sur terre, qui vont dans les marchés, etc. Omar Sallam Rasoul, il a. Et il tire brutalement les habits du prophète, comme ça, jusqu'à ce que le prophète soit marqué ici, rouge. Son cou est devenu rouge. C'était brutal, violent. Il lui dit, vous altermoyez c'est-à-dire toi, ta famille, tes ancêtres, vous altermoyez, vous n'êtes pas des bons payeurs. Vous manipulez, vous êtes des fraudeurs. Et Sidna Omar était à côté de lui. Vous savez, la force de Sidna Omar et son caractère. Il a voulu tirer l'épée et en finir avec lui, parce qu'il a eu ce comportement désobligeant, violent, agressif, contre Sidna Rasulullah pour rien. Sidna Rasulullah a dit à Sidna Omar, calme-toi Omar. Tu aurais pu lui demander de parler autrement et me demander de régler ma dette.
oh monsieur, votre dette, il lui reste 3 jours encore. Mais on peut vous payer maintenant. C'est devenu avant le délai. Il reste encore 3 jours. Mais on peut payer maintenant. Il a dit à Omar, paye-lui, donne-lui. Et ajoute-lui ça, parce que tu l'as effrayé. Reconnu le dommage moral, la magnanimité du prophète. Qu'est-ce qu'il a dit de Zayd ibn Salam? Il a dit, garde ton argent. Moi, il n'y avait pas de signe dans la Torah que je n'avais pas éprouvé. J'ai vu les signes de la prophétie sur toi, tous les signes. Il me restait un seul signe que je n'ai pas pu éprouver. C'est que ta magnanimité, hilmuka, dépasse la colère, la violence et l'agressivité de tes pires ennemis. C'est-à-dire, tu réponds au mal par ce qu'il y a de meilleur. Et la colère et l'ignorance des autres ne fait qu'augmenter ta magnanimité, ta patience et ton endurance et ta belle parole. Et je viens d'éprouver, c'est ce que j'ai trouvé dans la Torah. Cette qualité-là, je l'ai trouvée dans la Torah. Que le prophète de la fin des temps, le dernier messager, le dernier prophète, il devait avoir cette magnanimité qui dépasse l'entendement. Il répond au mal par ce qui est de meilleur. Et je viens de l'éprouver par cette histoire de dette. Ashhadu la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a de divinité sans Allah et que tu es réellement le prophète, le dernier messager qui nous a été annoncé dans les anciens livres. الحمد لله رب العالمين اللهم خلقنا بخلق القرآن خلقنا بخلق الرسول النبي العدنان نكون كذلك رحمة للأنام. Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à avoir le meilleur comportement, la beauté de Sidna Muhammad, qu'Allah tabaraka nous aide à l'incarner au jour le jour dans nos familles, avec nos voisins, partout où on va, dans notre malheur, dans notre bonheur, dans notre santé, bonne santé, mauvaise santé, quelle que soit la situation, qu'Allah fasse qu'on soit les meilleurs représentants, les meilleurs ambassadeurs de Sidna Muhammad par la beauté, par le sourire, par le bel agir, par le service désintéressé, afin qu'on soit des témoins, des témoins sur cette belle religion et qu'on soit des annonciateurs de la bonne nouvelle et qu'on ne rebute personne, qu'on ne dégoûte personne et qu'on soit, Inch'Allah Rahim, dans le bonheur éternel avec Sidna Muhammad, qu'Allah augmente son amour dans le cœur, qu'Allah nous aide à apprendre à nos enfants cet amour, qu'Allah nous aide à transmettre aux générations qui viennent les qualités de ce dernier messager sallallahu alayhi wa sallam. وجعلنا للمتقين إماما اللهم يا أرحم الراحمين جعلنا نهدي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وحماء حلماء داعين إلى الله بالحالق والمقال بالحكمة والموعظة الحسنة والتي أحسن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكاها أزكى من زكاة ولي مولاها. اللهم يا فارق الحب والنوى أعطي كل عبد منا ما نوى. اللهم لا تخرجنا من هذا البيت المعمور المسجد الكريم الذي مغفور واسع مشكور وتجارة من تبور. اللهم شفي مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم الناس اللي يطلبوا منا الدعاء الله يفرج عليهم، المرضى الله يشافيهم، الموتى الله يرحمهم، والدينا ووالديكم، اللي ميت الله يجد عليه الرحمات، اللي مازال حي الله يعطيه الصحة جديدة ويختم له بالخاتمة الحسنة بالحسنى وزيادة. آمين آمين يا رب العالمين. وهذا وأكثروا من صلاة التسليم على كثرة الصلاة والسلام عليه تحط الأوزار وتنال منازل الأبرار وترفع الدرجات وتحط السيئات وتكتسب الحسنات. سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.